Good morning student. Today we will learn about a new crop that is sugarcane. Sugarcane जो है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ 836 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ 2 years ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 10% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ शुगर वास्ते जी क्लाइमैटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही अच्छियां हैगियां बट पंजाब दे विच 80% जिहड़ा हैगा दा ग्रोथ हुंदा हैगा 3 महीनों च हुंदा जुलाई अगस्त और सितंबर दे विच बिकॉज उस वेले जिहड़ा टैंपरेचर और ह्यूमिडिटी हैगी है वो दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप। सॉइल टाइप जिहड़ी हैगी हर तरह की सॉइल दे विच गन्ना उग सकदा हैगा पर जे असीं कहिए वैल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जिहड़ी हैगी है उत्ते ज़्यादा अच्छी तरह होंदा हैगा या फिर सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल के विच भी इहदा रिजल्ट अच्छा है। सोडिक सॉइल बहुत ही सक्सैसफुल है सैलाइन सोडिक सॉइल दे विच ते इहदे विच अगर इस कंडीशन से प्रवेल करनी है तो आपां की करांगे वाटर जिहड़ा है सोडिक ते इहदे विच जिप्सम असीं ऐड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 50% ऑफ जिप्सम रिक्वायरमेंट ऑन द क्यूमुलेटिव बेसिस आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। फार्म यार्ड मैन्योर भी असीं यूज़ कर सकते हैं 8 टन्स पर एकड़। सो जो अगर सॉइल ऑलरेडी सलाइन और सलाइन सोडिक है तो सानू जिप्सम पाने की जरूरत नहीं है फार्म यार्ड मैन्योर काफ़ी नाल ही काम चल जाएगा। एंड जी रोटेशन हैगी आपां राइस रवी फॉडर पोटैटो शुगरकेन रैटून 1 रैटून 2 जिहड़ा हैगा वीट नाल राइस नाल खरीफ फॉडर नाल तोरिया राया शुगरकेन जिहड़ा रैटून 1 जिहड़ा हैगा असीं वीट नाल भी कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रोटेशनस। सो वराइटीज़ जिहड़ियां हैगियां कॉप PB 92 CO 118 COJ 85 जिहड़ियां हैगियां अर्ली मैच्योरिंग वराइटीज़ हैगियां मिड या लेट मैच्योरिंग वराइटीज़ जिहड़ियां हैगियां वो हैगियां CO 238 COPB 94 COPB 93 ये थोड़ा लेट पकदियां हैगियां। इस तो इलावा ਜਿਹੜੀਆਂ CO 89003 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫਰੀ ਦਾ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਡ ਨਰਸਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਫॉर ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਗੋ ਅਨਨੋਟਿਸਡ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ ਫਰੋਮ ਮਾਇਸਟ ਹੌਟ ਏਅਰ ਟਰੀਟਡ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਸਟ ਹੌਟ ਏਅਰ ਟਰੀਟਡ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਡ ਸੀਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪਲਾਂਟਡ ਐਟ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ ਐਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੀਡ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਗਰੋਅਰਸ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 90 ਕਿਲੋ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ मतलब 195 किलो यूरिया पर एकड़ तो नाइट्रोजन जी है 3 इक्वल डोजिज च देनी है एकदम नहीं असीं इहनूं करना है पहली जी है मेच दैन इन मिड जुलाई के उस तो बाद प्लांट प्रोटैक्शन वास्ते जिहड़ा हैगा रूल जिहड़े है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैगे तो मोस्टली जी फ्रॉस्ट होंदी हैगी वो शुगरकेन दे जिहड़ी है झाड़ नूं घट करदी हैगी। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसिस च असीं की करना हैगा इहदे विच जिहड़ी सब सॉइलिंग करनी हैगी सब सॉइलिंग च की करना हैगा कि 10 m स्पेसिंग शुड बी डन वंस इन 3 to 4 years ते बिफोर प्रिपेयरिंग द फील्ड। सो दिस इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रोन सब सॉइलर ने असीं क्रॉस सब सॉइलिंग करनी हैगी अप टू अ डेप्थ ऑफ 45 to 50 सेंटीमीटर। प्लैंकिंग करनी हैगी टू ब्रेक द क्लॉड्स एंड दैन प्रिपेयर द सीड बैड जो प्रिपेयर अच्छी तरह दिस विल हेल्प इन द ब्रेकिंग द हार्ड पैंस प्लैंक के नाल एंड इंक्रीज द वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट एंड बैटर पेनट्रेशन ऑफ रूट्स। एग्रोनॉमिक के प्रैक्टिसिस दे विच लैंड किद्दां प्रिपेयर करनी है ये असीं मोस्टली 2 ही प्लोइंग होंदी है इत्थे असीं 3 to 4 प्लोइंग देनियां हैगियां उस तो बाद प्लैंकिंग भी करनी है। सो फॉर जिहड़ी फरो हैगी टर्निंग प्लोज फॉर द फर्स्ट प्लोइंग है यूज़ द फरो टर्निंग प्लो फॉर द फर्स्ट प्लोइंग वास्ते। टाइम ऑफ प्लांटिंग की है मिड फैब तो लैके एंड ऑफ मार्च। तो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਆਫ ਫੈਬ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਲੇਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਲੇਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਨੀ ਮਿਡ ਲੇਟ ਮੈਚਿਓਰ ਵਰਾਇਟੀ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਲੇਟ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੀ ਰੈੱਡ ਰੋਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਲਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ, ਸਮੱਟ ਤੋਂ, ਰਟੂਨ ਸਟੰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਗਰਾਸੀ ਸ਼ੂਟ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ 20,000 3 ਬੰਡਲਡ ਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ 20,000 3 ਬੰਡਲਡ ਸੈਟ ਔਰ 15,000 4 ਬੰਡਲਡ ਸੈਟ ਔਰ 12,000 5 ਬੰਡਲਡ ਸੈਟ ਪਰ ਏਕੜ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗਰ ਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦਾ ਰੇਨ ਫੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਆਫ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਐਥਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਐਥਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਥਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 25 ml ਆਫ ਐਥਰਲ 39 SL ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ, ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਚ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਂਚ ਪਲਾਂਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਰੋਜ਼ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ 20 to 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੀਪ ਟ੍ਰੈਂਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਸ ਇਨ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਵਰ ਦਾ ਸੈਟਸ ਵਿਦ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋਇਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਫ ਦ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰਿਪੀਟ ਦ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 4 to 5 days। तो ट्रेंच प्लांटिंग सिस्टम असी देख के आए थे, आई थिंक तुहानूं याद आ गया होगा। पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग किद्दां करनी है। पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग असी की करना कि अडोप्ट पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग फॉर सेविंग द इरीगेशन वाटर करके ये असी करना प्लांट 2 rows ऑफ शुगर केन 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 rows बनानियां है, तो फासला कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर इन 20 to 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंच बनानी है। तो प्लेस द केन सेट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच एंड कवर विद द सॉइल लेफ्ट इन बिटवीन 2 rows। So distance between the 2 trench should be 90 centimeter. So trench can be drawn using tractor operator, PAU design trencher हैगा। It in addition to water saving the method gives completely high can yield and easily operating system। तो trencher ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰੋ ਇਰੀਗੇਟਡ ਰੇਜ਼ਡ ਬੈਡ ਮੈਥਡ FIRB ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋ ਇਰੀਗੇਟਡ ਰੇਜ਼ਡ ਬੈਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਸ਼ੇਪਡ ਇਨ ਜੈਨ ਟੂ ਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਵੀਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਫਰੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪਡ ਫਰੋ ਪ੍ਰੈਫਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਸੈਟਸ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ under feet। So sugarcane is planted in pre-opened furrows between the beds using treated 3 budded sets during the second fortnight of Feb to March। ਤੇ sugarcane cutter planter ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂਥਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਥਾ ਓਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ओकरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ grown as intercrop and intercrop 2 rows of okra between the 2 rows। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂਥਾ ਔਰ okra, ਇਹ not only okra and other vegetables also in between the as intercrop, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ to the intercrop should be applied as recommended for sole crop of okra and terminate the okra crop in the second fortnight of June to avoid the intercrop competition ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ innings by the farmers, the progressive farmers।
ਸੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 ਟਨਸ ਆਫ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਊਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਊਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰੌਪ 'ਚ 60 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ 136 ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰੌਪ, ਰਟੂਨ ਕ੍ਰੌਪ ਅਤੇ ਰੇਨਫੈਡ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੰਗ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਉੱਤੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 kg ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਇਨ 100 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਹੈਂਡ ਹੋਇੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਰ ਟਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਰੋਟਰੀ ਵੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਮੈਥਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਏਕੜ ਐਟਰਾਟਾਫ ਵੀ, ਸੋਲੈਰੋ ਅਟਰਾਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਡੀਸਾਈਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਾਫ, ਮਜ਼ਰਾਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰਾਜ਼ੀਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਟਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡੀ ਵੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਪੱਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਂਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਰ 70 VP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਡੀਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2,4-D ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਮੀਆ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਪੇਟਾ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੋਡਲੀ ਵੀਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,4-D ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 2,4-D ਅਮਾਈਨ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ। ਅਤੇ ਸਟਰੋ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਡੀ ਸਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਹਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਟਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ next is the autumn sugarcane that we will learn in the next lecture.